दूसरा सैमुएल 14 अध्याय। दूसरा सैमुएल 14 अध्याय 25 आई है। समझना है थोड़ा जा सारे ने। समझक इस्राएल में एक मिनट काट लो सारे जने काट लो कि दूसरे तो पूछियो ना। दूसरा सैमुएल 14 अध्याय 25 आयत पढ़िए, पढ़ो। समझक इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई ना था। पंजाबी में पढ़िए जरा, टोट के नहीं लाने किसी ने, खिंच के पढ़ो जरा। हालेलुया। सारे इज़राइल विच, बेटे माइक मुंह में लाओ। सारे इज़राइल विच, सारे सब बोलो, सारे इज़राइल विच कोई मनुख भी अबशालोम दे समान, अब की लिखा अबशालोम कितनी एज पढ़ रहे? शाबल 14 ਦੀ 25। सारे इज़राइल दे विच अबशालोम दे, सारे इज़राइल विच कोई मनुख भी अबशालोम दे समान सुअपण विच उस्तर योग नहीं सी। हाँ क्यों जो एक मिनट, सारे इज़राइल दे विच ध्यान नाल सुनो जरा, मेरी इधर मेरे पर देखियो जरा। सारे इज़राइल दे विच अबशालोम जेड़ा सीगा ओदे वर्गा सोना कोई भी, समझ आ गई कि नहीं? सारे इज़राइल दे विच अबशालोम दे वर्गा कोई सोना मनुख नहीं सी। तुसी सोने हो कि नहीं? कहां से सुन रहे हो आप? सुनिए, सारे इज़राइल दे विच, मैं दोबारा फिर कह रहा, सारे इज़राइल दे विच दोबारा बड़े पुत्र की लिखिया, सारे इज़राइल विच कोई मनुख भी, कोई दूसरा मनुख भी अबशालोम दे समान, अबशालोम दे समान सुअपण विच उस्तर योग नहीं सी। सोना नहीं सी, सुंदर नहीं सीगा ओदे वर्गा। क्यों जो एक मिनट, हुण आप बताइए कि अबशालोम कौन सीगा? जिन्हों पता हथ खड़ा करे। ऐना सोहना मुंडा पूरे इज़राइल दे विच नहीं सीगा। इज़राइल दे विच इन्ना सोहना लड़का नहीं सीगा, इन्ना सोहना गबरू ज़बान, इन्ना सोहना लड़का जिहदा नाम अबशालोम है, ओदे वर्गा पूरे इज़राइल विच कोई सोहना नहीं सी। हुण आप दसी कि ये है कौन सी? तुसीं भी दसो। आप कलाम की गल कर रहे थे कि कलाम सब तो महत्व है। आप बोलिए, दसिए ये अबशालोम कौन सीगा? ऊपर को करिए, ऊपर बाइबल नहीं पढ़नी। हाँ जी, दाऊद दा मुंडा सी। कितने नंबर का सीगा? तीसरे नंबर का। चलो आप मान लेने हैं। जे प्रूफ लेना है, जे ओदे मुंह दी गल ते विश्वास नहीं है तो दूसरा सैमुएल तीसरा अध्याय ओदी दूसरी आयत पढ़ लो। दूसरी पढ़ लो, तीसरी पढ़ लो। एक बार इसे थोड़े मैप ला। फिर हबरोन विच दाऊद नु पुत्र जने, सो ओदे पलोठे पुत्र दा नाम जो यिज्रेल अहियनाम दे टिड्डो सी अमनोन सी, अते दूजे दा नाम जो करमली नाबाल दी बीवी अबीगैल दे टिड्डो होया इलियाब सी, अते तीजे जो गशूर दे राजे तलमई दी धी माका दे टिड्डो सी अबशालोम। मेरी मां का नाम की सीगा? मेरी मां का नाम की सीगा? हैं? की सीगा? चल बोलिए। पढ़िए पढ़िए आज पढ़िए फटाफट जरा, आप थोड़ा कलाम चले जरा, पढ़िए रहने दे। और उसका दूसरा किलाब था, हाँ जी, जिसकी मां करमेली नबाल की स्त्री अबीगैल थी। हाँ। तीसरा अबशालोम, तीसरा जेड़ा सीगा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमे की बेटी हाँ माका से उत्पन्न हुआ था।
ਮਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ? ਕਿੰਨਵਾਂ ਬੇਟਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਕਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਾਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਬਲਾ ਸ਼ਲੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? तीसरा पुत्र ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਖੜਾ ਕਰ ਜਰਾ, कोई खड़ा हो, इधर कलाम सुन जरा। जो अबला शलोम था उसकी माँ का नाम था मकाहा, ठीक है, और बाप का नाम था दाऊद। दाऊद का बेटा अबा शलोम था, तीसरे नंबर वाला। हालेलुया, ठीक है। दाऊद का बेटा की सीगा? ठीक है, समझा गया कि नहीं? दाऊद जेड़ा सीगा, सी दाऊद बारे सारे जानते। दाऊद नबी सी जेड़ा, ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਅਬਲਾ ਸ਼ਲੋਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ बढ़िए। पर उसमें नख से सींग तक ਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਰਾ, ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ, ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ? ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? दाऊद का मुंडा सी, तीसरे नंबर का मुंडा सी। दाऊद का बेटा था, तीसरे नंबर का था। पैर से लेकर सिर तक उसमें कोई भी नुक्स नहीं सीगा। नुक्स होना चाहिए कि नहीं? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਅਬਲਾ ਸ਼ਲੋਮ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਕਾ ਸੀਗਾ। और पूरे इज़राइल दे विच ओदे वर्गा कोई भी सुंदर लड़का नहीं सीगा। और ये भी बाइबल दसदी है कि पैर दी तली तो लेके सिर दे बाल तक ओदे च कोई भी नुक्स नहीं सी। आगे और थोड़ा बढ़िए जाए। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ, ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਰੇ ਦੇ ਛੇਕੜ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ, ਐਨੇ ਭਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਭਾਰੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਭਾਰੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਭਾਰੇ ਸੀ। ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪੜੋਗੇ ਜਰਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹਾਂ 2.5 ਸ਼ੇਰ ਪਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਦਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੋਦਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਮਝੀ ਮੇਰੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਇਹਨੇ ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਮਾਲ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ 2.5 ਸੇਰ। ਸੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਸੇਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੇਰ, ਸੇਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਚਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2.5 ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ? 2.5 ਸੇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 25 तोले।
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਕਿਲੋ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲ 20 ਭਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ 10,000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨ ਪਾਣਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਭਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਬਤਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕੀ तालक्ष्मी उसका काम क्या था नाले अपना काम दस किए तेरा उसका काम क्या था और ये मेरी बहन आप उसका काम क्या था अबला शलोम का क्या काम था दस भी योदे तू ना बना बाइबल की गल कर दे दस आप बताइए बताओ मेरी भैन पर दसो बाइबल छड़ दो मर्जी तो वैसे ही पढ़ लो जरा ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ चल खोल लो बाइबल यार किसी है बस एक बार एक बंदे को मौका मिलना उन्हें करने वाला चलो ठीक है नहीं तुसी नहीं बोलना तुसी तो बिल्कुल नहीं बोलना आज टेप नहीं बोल कर तुसी नहीं बोलना बोलिए बोलिए अबला शलोम का की काम सीगा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ है जी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ नहीं 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 मां ने तो सिर चढ़ाए हुए ने ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਆ ਜਾ ਰਖੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾਲੇ ਛੇਲ ਲਾਈ ਨਾਲੇ ਪਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਜਾਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੁੱਕਤ ਰਜੀ ਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਜੇ ਰਹਾਂਗੇ होना चाहिए इस तरह की तालीम सिक्ख्या होनी चाहिए है ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਲਾ ਸ਼ਲੋਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਜਰਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨ ਕਤਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ एक बंदा आ दाऊद का बेटा है दाऊद की सकी औलाद है तीसरे नंबर वाली है ओदी मां का नाम आ है पूरे इजराइल विच ओदे वर्गा सुंदर नहीं पैर की तली तो लेके सिर के बाल तक कोई नुक्स नहीं और बाल जो मुन्नदा सी एडे भारे सीगे बाल ओदे और जो मुन्नदा सी इन्ने वजन हुंदा सी बालां दा और ओदा काम की सीगा कि किहड़े काम फड़िया सी ओने मान लो उन कतरदा सीगा ठीक है होर की करदा हुंदा सी ओ बाइबल च लिखा ओदे विच कोई नुक्स नहीं सीगा ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੁਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਆ ਨੁਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਜਾਓ 2 ਘੰਟੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਆ ਸਹੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਮਸੀਹੋ 15 ਦਿਹਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਫੜੋ ਫਿਰ ਜਰਾ हम ध्यान ना पढ़ना जरा ये समझना भी है 15 वे दी पहली आई तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ आ सुन लो हुण ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਬਾ ਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਇਹੀ ਅਬਲਾ ਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ 50 ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਥ
घोड़े ते सवार बंदे तैयार करे, 50 बंदे ने अपने अगे दौड़न वाले तैयार कर ले। कोई दस सकदा काहदे वास्ते? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਯਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਖੁਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਬਲਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਪਰਬਾਤੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਬਲਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਸ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਔਲਾਦ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਜਰਾ ਕੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 50 ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ? ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਬਲਾ ਸ਼ਾਲੋਮ। ਅਬਲਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰਿਆਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਬਲਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਓਏ ਆ ਬੋਲੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆ? ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਟਹਿਲੂਆ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਟਹਿਲੂਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਬਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੋਚੇ ਫੇਰਦਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਅਬਲਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆ? ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਆ। ਵੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿੱਚੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰਾਜਾ ਚੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਜਦਾ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲਵੇਟ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜੋਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਆ ਸਗੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲੋ ਕਿਵੇਂ ਬਰਖਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਆ ਲੈ ਲੋ ਹੁਣ।
ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ बोलो की कर रहे हैं समझ आ रही कि नहीं राजे तक नहीं पहुंचे देना राह दे विच ही रोक लेन तो रोके भड़काना है ते भड़कण वाले भी छेती पर भड़क जांदे ने उन्हां मगर लग गए राह च ही रोक लेंदा सी तू किहड़े फलाने गोत्र दा आ कहंदा राजे दाऊद ते लेके है ओदा बाप आ बाप दी इज्जत करनी चाहिए वड्डियां दी कि नहीं आप तो वड्डियां दी आप तो बुजुर्गां दी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं आप तो वड्डियां दी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं आप वड्डियां दी जड़ा वड्डी जांदा है आप वड्डियां दी जड़ा वड्डी जांदे ने ये अबला शलोम अपने बाप दी जड़ा वड्डी जांदा है जिथों तालीम लेंदा जिथों सिखदा जिथों खांदा है पींदा है ओदियां की वड्डी जांदा पंजाबी दे विच बोलो की वड्डी जांदा ओ बाप दी जड़ा वड्डी जांदा अपने वड्डियां दी जड़ा वड्डी जांदा है पहले उनके च की नहीं सीगा नुक्स नहीं सीगा आ जेड़ी राजनीति है ना पॉलिटिक्स बंदे नु पागल कर दिंदी है बड़ा बनना आ आगे हो गया काम करना वो करना पागल कर दिंदी बंदे नु कहते सरपंच होएगा अपने घरे होएगा इत्थे तू आम बंदा है इत्थे तू की हाथ जोड़ के कह तेनू हाले लो जा कहंदा जी हाले लो जा जी सरपंची होगी कि तेरे पिंड च होगी इत्थे कोई सरपंची नहीं तू खुदा दा छोटा जिहा कर्मचारी है सेवादार है ते कहंदे तू खुदा दा सेवादार भी देखो बेशक पिंड दे सरपंच जी सेवादार हाथ जोड़ के खड़े सी उत्थे इत्थे मेरे अगे बड़ा कैसी बाजा बजाउण आ जाए मैं तो केड़ा पाटो संजीप ओ कोई चक्कर नहीं डरना नहीं तो घबराने की लोड़ नहीं कुछ नहीं लेना टेंशन ना ले अबला शलोम दा काम सीगा राजे तो लेके कहंदा शहर विच कोई है ही नहीं जेड़ियां तेरियां गल्लां सुने भाई अगे नाले अपशलम आखदा हुंदा सी जे कदी देश विच मैं न्यायी हुंदा आ ले लो हुण बाप नूं भी थले लोग भी सोच रिहा अपने वड्डियां नूं भी की करदा पिया जे किते देश विच मैं राजा हुंदा ना तां जो कोई फरियाद मेरे कोल आउंदी जे कोई फरियादी मेरे कोल आउंदा तां अवश्य मैं ओदा न्याय करदा आ मैं ओदा न्याय कर देना सी कि होर देखो की करदा पिया कोई नहीं इधर देखो तुसीं इधर देखो जे लगदा तो मार दो बुआ हां जी पढ़िए इधर देखिए ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਬਲਾ ਸ਼ਲੋਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜਾ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆ ਲੈ ਲੋ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਮਦੇ ਵੀ ਨੇ ਚੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ अपने बाप दी की वड्डी जांदा है समझ आ रही है कि नहीं अपने वड्डियां दी की वड्डी जांदा है ते दसो सही कर रहे गलत कर रहे कहंदा मेरे बाप नूं भी विच लेके कोई भी इत्थे है नहीं जेड़ा सच्चा न्याय करे जे किते मैं राजा हुंदा ना तेरा न्याय भी करदा आ तैनूं चुम्मदा भी सी बाहां 'च भी लेंदा सी इन्ना प्यार दिखाउंदा सी आगे देखो पढ़ो थोड़ी इकाई थोड़ी जरा सो अब्बा शलोम ने सारे इज़राइल नाल जो बादशाह कोल पुकार कर लिए होंदे सन आ जेड़े राजे नूं मिलण वास्ते हुंदे सीगे ना इसे तरह कीता ਇਹੋ ਅਬਾ ਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋੜੇ ਆ ਲੈ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਮਨ ਮੋੜਿਓ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਆ देखो मेरे को जा सुन रहे कि नहीं अबला शलोम का ये काम था डेजिग्नेशन क्या है बाप बादशाह है पर औलाद के अंदर क्या चल रहा है अपने सके खून के अंदर की चल रहा बाप दी जड़ा वड्डी जांदा बाप नूं नहीं पता लेकिन बाप दे बाप नूं पता हालेलुया हालेलुया दाऊद नूं नहीं पता लेकिन दाऊद दा जो बाप है उसनूं पता है ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੜਾ ਵੱਢੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓਗੇ ਨਾ ਚੁੰਮੋਗੇ ਵੀ ਚੱਟੋਗੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ऐसा के काम नहीं करने, भड़काना नहीं है लोगों को, समझ रहे कि नहीं। आ लोग चुम्मी चाटियां के भुखे होंगे ने, मैनू प्यार नहीं मिलता, मैनू आ नहीं करना, पार्टनर मैंने पूछना नहीं, पार्टनर का तेरी छिल लानी है, लवाण वाला बन तो ताकि तो कुछ बर्तन बन जाए। ये छिल लानी है पर अग्गा के जाके छिल लाना उन्होंने, तो कुछ निखर के बाहर होंगे ने, ठीक है कि नहीं। 17 साल वेट की असी संतां कोले जाण दी, 17 साल वेट की असी, 17 साल सानू उन्हां कोले पहुंचण नहीं दिता गया। आ बच्चे कल गए कल स्टेज पे चढ़ गए, आप बुलाए कहते आ जाओ जी, बोलो हाँ जी। ये खुशकिस्मती तो होर की है, पहली बारी बांह फड़ के तां चक लिया उन्हें। हुण इत्थों की पता लगदा कि पाठ संजीव दे नहीं पट्टे, ये खुदा दे पट्टे भी ला रहे हैं। ये सही जगह ते चले जाइए। लाण वाला कोई, बुझाण वाला पानी में कोई, बगैर बुझाण वाला कौन है? खुदा। हाँ, समझ गए कि नहीं। पर ये जगह देख रहे कि कित्थों परमेश्वर सानू बधा रहा वा, ये गवाही है साडे लई। तुसीं सोच के कैसी करो, बोलो सोच के असी जी थले बैठा के सुन के आ जाएगा, आज ऊपर आ जाओ। पिछले साल मैंने प्रचार करने का मौका मिले, सवेरे तड़के 4 बजे की इबादत मैंने मिली, तुसीं प्रचार करना ही नहीं संगत, ये तो कुछ भी संगत नहीं थी, इस तो तिगड़ी चौथी संगत सी, इबादत वड्डी है 4 दिन होंदी है। तब मेरे को चिट्टा कुर्ता पजामा नहीं सी, सिर मतलब कपड़े दूजे घरों पैंट शर्ट पा गया, वो करके मैं नहीं, मैं माफ़ी चाहना, मैं इनकार नहीं करता कि मैं नहीं, मैं कपड़े नहीं लैके गया। जिन्नी संगत बड़ी सी, चौगड़ी संगत सी, बड़ी इबादतां दे विच तड़के राती मैनूं संतां ने कहा पासों को सवेरे प्रचार करना 4 बजे, तो मैं राती का मैं नहीं जी मुझे डर लगता, मेरे को तो कपड़े भी नहीं चाहिए। आप कुछ लोग बैठे सुनिया पीछे बख्शीश ने पास जी मैं गांधी मुश्किल जी कहते संतां का फरमान आया भी तुसीं सवेरे 4 बजे इबादत करनी है तो कलाम की सेवा करनी है। आज जिन्नी संगत बड़ी तो चौगड़े लोग सी उधर, बड़ी बड़ी इबादतां कपड़ियां तो भी बंदा रह जाता, कहता तेरे कपड़ियां भी दाग नहीं लगने चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। राती की गल सकाई संतां ने कहते जी पैसे का काम पैसे ना होना, दुआ का काम कहते गज के सेवा देनी है, भज के भजना नहीं है कहते सेवा तो। आ कहते कदे सेवा तो भज लेंदे ने लोकी कहते, ठीक है चिट्टे लिफाफे च अपनी सेवा कढ के अपने जिहड़ियां ब्रांचां ने उन्हां च कढ के बैठ के मीटिंग करके कढ के चले गए, बड़ी बात होनी है। बोलो क्या कि नहीं गया, बोलो कहते पैसे बार बार कहते आ कहते जिहड़े भजदे किहड़े ने, कहते जिन्हें कुछ देना नहीं भजदे हुंदे ने कहंदा, ठीक है 80 रुपए देने थे चर्च, 1.5 महीना कहते चर्च नहीं पढ़ते आके, कहते 200 रुपए चर्च देना, 6 महीने बाद संगती च आउंदे ने, संगत छड़ जांदे ने 80 रुपए पिछे, 150 पिछे संगत छड़ जांदे ने। आ कहते कुछ देना पै जाए चर्च में, कहते घरे गुस्से होके बह जाणगे भी साडियां सानू देना पै जाएगा कुछ। आ सुन लो आ तुसीं 200-400 दे के गल्लां सुणांदे लोकां नूं भड़कांदे तुसीं, या तां हां ना करो या ना करो। राती सुणदे ना प्रचार तुसीं आ पुछो जरा जट के गया कहता लेना है कि कल्ले कल्ले को लेना है, मैनू खुद देना, तुसीं आ गया अपनी ब्रांच च इकट्ठा करके सेव को क्या कि नहीं क्या, बोलो ऐसी खड़ांगे सारे डट के खड़ांगे, बोलो हालेलुया, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2000 ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਤੇ 20 ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੁੰਮਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਲੋਮ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ पिछले हफ्ते भी लिया खाली बजाना नहीं है, कलाम भी होना चाहिए। मैं अपने बेटे ने भी कहना पुत्त बजाना छड्ड, हुण आप कलाम दे विच बढ़दे रहो, कलाम च भी आ जरा
बजाना ठीक है, तेरा खुदा ने तेरे हाथ में वो भी बजा, पर नाल कलाम दे भी प्रकाश लै कर। ये नहीं कि बजाना आ गया ठीक है जी, तेरे नाल वधिया तां लूसीफर बजा लैंदा है, ਉਹਦੇ पंखा जी साथ सीगे। जे कलाम ही नहीं, कलाम का प्रकाश नहीं, फिर की करोगे? भड़काउण वाला सोचदा कि कर मैं बच निकलांगा, 2-4-500 देना नहीं तो फोन करके पागल कर देने लोगों को। ये जड़ा ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਵਰਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ। ਆ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਰਾ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਚੁੰਮਣਾ, ਚੱਟਣਾ, ਭੇਦ ਪੁੱਛਣੇ, ਆ ਕੀ ਕਿਦਾਂ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਰਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਣ ਦੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 500,000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ बेड़ा गर्क कर दो बोल बोल के। मेरा कख नहीं जाना, मेरा निशाना पैसा नहीं है। बड़े तरीके नाल संतां ने क्या कहते, सब कुछ चला गया पर नहीं गया ते तालीम सीखिया ते कलाम नहीं गया, ईमान नहीं गया। कहते पौलुस का जहाज टुट गए, सप लड़ गए, आगा छुट गए, बड़ा कुछ होया पर नहीं गया तो ईमान नहीं गया। बड़िया बरीकी दी गल्लां सिखाई उन्होंने, तुहाडे कोल टाइम ही नहींगा। दसो हुण अगला शौम दा की बनिया? आ चुपना पुटना करदा सी, बाप दे ओले हो गए, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ओले हो के चुपना पुटना करदा सीगा, जड़ां ਵੱਢਦਾ सीगा। दसो की बनिया ਉਹਦਾ? ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ जाग ताम सीरे फूल नहीं तेरे की होगा? बोलो की बनिया? नींद आ रही है? किसी को नींद आ रही तो आ जाओ, सहाना देता लग सो जाओ, भैनों भराओ आ जाओ। बड़ी नींद की होती है, नींद पे भी जित पाओ जरा, नींद पे भी जित पाओ, कहाँ जाके कुछ काम काम का पहले बताएंगे। बोलिए की बनया अबला शलोम दा? हाँ जी, अबला शलोम दा की बनया? 18 दे आए ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜੀਏ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ। 18 ਦੇ ਆਇਤ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਾ ਸ਼ਲੋਮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਅਬਾ ਸ਼ਲੋਮ ਆ ਸੋਲੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ, ਅਬਾ ਸ਼ਲੋਮ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਅਬਾ ਸ਼ਲੋਮ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲੂਤ ਦੇ, ਉਹ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟਾਣੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘੀ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਟਾਣੇ ਹੇਠੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤਦ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬਲੂਤ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ। ਆ ਲੈ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਹਟਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਖੋਤੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਨੀਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਸ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਫਸ ਗਏ? ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਗੇ 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 ਪੜੋ ਜਰਾ। ਅੜ ਗਿਆ, ਵਾਲ ਅੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਮਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਲਮਕਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਜੜਾਂ ਹੀ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਵੜਦੇ ਨੇ? ਵਾਲ ਅੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਖੋਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖੋਤੀ ਕੀ ਕਰ ਗਈ? ਖੋਤੀ ਵੀ ਸਾਹ ਛੱਡ ਗਈ। ਪੜੋਗੇ ਜਰਾ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਖੱਚਰ ਉਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਸਾਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫਸ ਗਏ? ਕੀ ਫਸ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਖੋਤੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਹਿਣਾ ਨੀਨੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ, ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਉਹ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੜਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਣਾ ਪੁੱਟਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਚੱਟਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਪੜਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਲੜ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਖੋਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਛੱਡ ਗਈ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਫੜ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਉਹ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕੀ ਨੇ? ਜੱਕਰ ਜਾਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕੀ ਨੇ? ਉਤਲੀ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਓ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਰਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਜਰਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਜਾ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਥੱਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਕਾ ਚੜ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਚੜਾਏ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ, ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀਆਂ? आप बोलिए भाई, क्या नहीं ਵੱਢਣੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਭੜਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਢੇਲੇ ਤੇ ਚੁੰਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੇਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਬਣਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। समझ गए कि नहीं? ये काटेगा भी, ये कमियां को काटेगा। अगर गल चुभती है ना, मैनू लाइए पर तेरे लिए लगी है। फिर ये मतलब जिथे जख्म होएगा ते दवाई, जहां जख्म होगा वहां दवाई लगेगी। बेटा किदा सीगा? दाऊद किदा सीगा?
ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੜਾਂ ਫਸਾ ਲਈਆਂ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੜਾਂ ਵੱਢੂਗੇ ਤੇ ਜੜਾਂ ਹੀ ਫਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀਆਂ? ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਪਰ ਜੜਾਂ ਨਾ ਵੱਢਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੜਾਂ ਫਸਾਈਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਵਾਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਟਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਨੁਕਸ ਤੇ ਨੁਕਸ, ਨੁਕਸ ਤੇ ਨੁਕਸ, ਨੁਕਸ ਤੇ ਨੁਕਸ। ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਨੁਕਸ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਚੱਟਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗਲਤ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ। वो देखता है नीयत भी, सिखाया ना राती, बोलो ठीक है। नीयत देखनी, तेरी नीयत की है, तेरी नीयत सही है चर्च जाने दी, तेरी घर च बैठे दी नीयत सही है, तेरी कलाम पढ़ने दी नीयत सही है कि तू चर्च जाना, सेव करना, जेएमसी करना, अधीन होना, कि तेरी नीयत सही है कि तू खाली हाथ आना या कुछ लेके भी भड़काना, जो तेरी नीयत की है। सही है कि नहीं? सिखाया ना राती उन्होंने। चर्च से खाली हाथ ना कि पेट लेके ना, तेरी नीयत सही है, ये सारा सिखाया राती उन्होंने। जाऊंगे ताही पता लगना कि साडे च नुक्स की है। अबला शुरू में अपने कोई नुक्स नहीं नजर आया, पर खुदा ने नुक्स कढ़ के दिखाया, तेरे चार नुक्स है। तू भड़काना है, कहते तू खराब करदा लोकां नूं, अपने बाप दी अपने वड्डियां दी की वड्डदा है, ये साडे लिए सही नहीं। इदां दे काम नहीं कर रहे। जे आपां दुआ प्रार्थना करते हैं तो समर्पण रखो, लुतरी ते भी कंट्रोल रखो, जुबान ते भी, दिमाग ते भी कंट्रोल रखो। सारे कोल खुदा दा कलाम है, ये कलाम दे मुताबिक हिसाब होना। एक दिन सारे ने इकट्ठे नहीं, कल्ले कल्ले उहदे मूहरे खड़े होना है। ये गल याद रखो, राती सिखाई संतां ने, कहंदे कल्ले कल्ले ने खड़ा होना उत्थे। ते फिर की करोगे? एक दूजे ते एलिगेशन ला के एक दूजे नूं कोना ते भड़का के, एक दूजे नूं चुम चट के भड़का के बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये खुदा दा काम कर रहे हो, शैतान दा कर रहे हो। हालेलुया। मैं विश्वास करदा कि राती बड़ी बेहतरीन असीं सिक्ख्या वा, ठीक है। मैं इन्ना नहीं सिखा पाता, पर जिन्हें खुदा दी रूह सिखाती है, खुदा दे बड़े बुजुर्ग समझना। इसे करके सानूं जो मौका मिलता है तो हथों ना गवाया करो। कोई गल नहीं, सेहतां तो कोई गल नहीं, आत्मा तो बच जाएगी ना। एक दिन का समर्पण कोई नहीं, मैं भी तुहाडे नाल ही सीगा, मैं भी तुहाडे, जिहड़ी दाल तुसीं खाधी उही दाल मैं खाधी, जिहड़ी रोटी तुसीं खाधी उही मैं खाधी, चाह तुसीं मैं खाधी, पानी तुसीं पीता उही पीता, जिहड़ी चाह तुसीं पीती वो मैं पीती, जिथे तुसीं रुके तो मैं रुकी। समझ गए कि नहीं? इसलिए दुनियादारी की कमाइयां छड्ड के एक दिन खुदा नूं जरूर जाया करो, जिस दिन मौका मिल जाए। ठीक है? ये दुनियादारी चलती रहनी है। वो धनी की सोचता सीगा, धनी की सोचता सी कि मैं बहुत की कर ली है, और सारी उम्र की रोटी का वसीला बन गया मेरा, और मैंने सारी उम्र किते जान दी की नहीं है। रात को की आई, चल मेरी तू नहीं ले आया कर। रात को खुदा की आवाज आई, की क्या उन्हें नहीं इज्जत ना बुलाया कि कितना बुलाया उन्होंने, इज्जत ना बुलाया की क्या सीगा। मैं किसी ने कहूँगा ओए मूर्खा, इज्जत का बेइज्जती है। तो की लिखा मूर्खा, अज रात को तेरी जान ले लेनी है।
ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਪਣ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੇਰੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਢੀਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ, ਨਮਰ ਕਰ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨੀਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ। हालेलुया। महान खुदावन थोड़ी तारीफ करते हैं, महान प्रभु यीशु मसीह। सो आज के कलाम भी मेरे खुदावन जो लोग गुमराह करते हैं प्रभु यीशु राजा, उन्होंने भी जानता खुदा, जो उन्होंने बहकावे चाहते तो उन्होंने भी जानता प्रभु यीशु मसीह, पर एक अंत माड़ा है खुदावन। और प्रार्थना करते हैं ना लोगों ने इस समय से बुद्धि दे मेरे प्रभु कि किसी ने कराहे ना पा सकते प्रभु यीशु मसीह, राहे पैण वाले भी कराहे ना पैण मेरे खुदावन, कोई भी गड़बड़ी में ना आवे प्रभु यीशु, हर एक दे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਤਮੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਾ ਪਾਣ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। खुदा लोगों को तोड़न वाले नहीं, लोगों को सही शिक्षा से लेके आने वाले हों खुदा खुदा, और हर एक गड़बड़ी ले आत्मा ने जीवन से दूर हो, और जो लोग बहकावे चाहते हैं उन्होंने भी समझ बुद्धि दो मेरे खुदावन कि खुदा एक बहकावा उन्होंने उस खुदा को दूर कर सकता है, तो उन्होंने मौत के राह तक लेके जा सकता प्रभु जी। और अपने वचन के द्वारा इन लोगों को समझ बुद्धि देना खुदा कि कलाम का विरोध करने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले हों मेरे प्रभु, और कलाम इन्होंने जीवन बचाए ऐसा फजल ऐसी दिया। यीशु